مسجد میں اماموں سے پوچھا تو انہوں نے جواب نہیں دیا, ڈانٹ کے بھگا دیا. ابھی آپ تو ہم نے تو پیار سے ہنس کے لڑیاں کر کے جواب دیا. یعنی آپ کے محلے کی مسجد کے امام نے اگر آپ کو ڈانٹ کر بھگایا ہے تو میں ایسے اماموں سے کہنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے حال پہ رحم کرے. یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ سے کوئی سوال کرے آپ اس سے ناراض ہو جائیں. اس کا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اپنی جہالت کو ایکسپوز نہ کریں. جی اب آگے بولیں. مثال کے طور پہ شراب تو لیگل ہے نا انڈیا کے اندر, لیگل ہے نا. تو آپ کے والد نے اگر شراب پیا تو میں بہار میں آپ باقی سیکھنا چاہ رہے ہو یا ٹپوسیاں مارنی ہے؟ میں اپنا جو جملہ امام صاحب کو میں نے کہا تھا میں واپس لیتا ہوں. امام صاحب اگر آپ ناراض ہوئے تو صحیح ہوئے کیونکہ آپ گفتگو یہ سمجھنا نہیں چاہ رہے. بالکل چلے ایکس مسلم. جی بھائی. حضرت یہاں پر ایک بات کہوں, کمنٹ میں کوئی ویر نام سے ہیں وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ذرا دیکھنا اگر آپ بلا لیں بھائی ذرا کلیئر کریں. جی بھائی اگر وہ ہو تو کمنٹ کریں ویر صاحب. جی میں بھی چاہتا ہوں, تو میرے کچھ 2-3 سوال ہیں. آپ واقعی ایکس مسلم ہیں؟ جی واقعی. اچھا ٹھیک ہے. کیا آپ نے یعنی اسلام چھوڑنے کے بعد کیا اختیار کیا؟ میں چاہتا ہوں واپس آنا ہے. میں نہیں ابھی آپ کیا ہیں؟ ابھی انہوں نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا تو ابھی تو میں ایکس مسلم ہوں. تو ایکس مسلم کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی. ابھی آپ کیا ایتھیسٹ ہیں, کرسچن بن گئے ہیں, یہودی بن گئے, کیا ہیں ابھی آپ؟ ابھی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ تو مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں, لیکن ابھی ہیں کیا؟ واٹ ڈو یو بلیو ان؟ میں تو چاہتا ہوں کہ اسلام میں آؤں. اگر اس سوال کا جواب ملے تو میں آپ کے سوال دینے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ اسلام میں واپس آنا چاہتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کا جواب دوں. میرا سوال کا جواب اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے اسلام چھوڑنے کے بعد کیا اختیار کیا. کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. جی نہیں, کچھ اختیار نہیں کیا. ابھی تک میں اسی اسلام پہ ہی ریسرچ کر رہا ہوں. آپ ایتھیسٹ ہیں ہاں یا نا؟ نہیں. ایگنوسٹک ہیں ہاں یا نا؟ میں گاڈ کو مانتا ہوں. گاڈ کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ سے اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے میرے خیال سے میری؟ نہیں, میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں. اوکے ٹھیک ہے. چلیے اب آپ گاڈ کو مانتے ہیں اور آپ کے کچھ سوالات ہیں. اب آپ اپنا سوال لکھیے. چلیں بولیں. قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ 23:1 میں فرما رہا ہے یقیناً ایمان والے نے فلاح حاصل کر لی. 23 آیت نمبر سورت نمبر 23 ہے. قد افلح المؤمنون. ٹھیک ہے ہاں. قد افلح المؤمنون, یقیناً ایمان والے نے فلاح حاصل کر لی. جی. اللہ تعالیٰ سورہ نور میں 31 میں وقل للمؤمنات, مطلب اب آیت پڑھ لیجیے. جی حجاب کو حکم دیا جا رہا ہے وقل للمؤمنات, مطلب ادھر میل کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی, مطلب ایمان والی ہے وہ فلاح حاصل کی. یہ آپ کا سوال تھا. چلیں ٹھیک ہے بہتر ہے. میں اس کا جواب اگر اس کا جواب آ جائے تو آپ اسلام میں واپس آ جائیں گے, یعنی اتنا امپورٹنٹ سوال تھا نا. جی اور دو ایک قرآن ایک حدیث ہے. یہ پہلے چل جائیں. جی اچھا جی. عربی زبان میں سب سے پہلے آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یہ آیت ہے اور آگے تک یہ پورا مضمون چلا جا رہا ہے. عربی زبان میں جو صیغہ استعمال ہوتا ہے جمع مذکر سالم کا, یعنی ساؤنڈ میسکولن پلورل, ورب ہو یا ناؤن ہو, وہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, الا یہ کہ ضرورت ہو کہ میل کو سیگریگیٹ کیا جائے فیمیل سے, جیسا کہ سورہ نور میں پردے کا مسئلہ ہے. تو وہاں دونوں کی بات کی گئی. میل کا پردہ کیا ہوگا اس کی الگ بات کی گئی, فیمیل کا پردہ کیا ہوگا اس کی الگ بات کی گئی. لیکن جہاں سیگریگیشن نہیں ہے, جہاں حکم دونوں کا ایک ہے, تو وہاں ایسی جگہ پر ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اس آیت میں سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 1 میں کہ صرف مومن مرد ہی فلاح پائیں گے. مومن جو بھی ہوگا, وہ مرد ہو کہ عورت, وہ فلاح اور کامیابی حاصل کرے گا, بشرطے کہ وہ آگے آنے والی آیتوں کے اوپر عمل کرے. جی یہ عربی کا ضابطہ ہے. کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں جس میں مرد اور دونوں کے لیے مومن یوز ہوا ہے؟ اس کے لیے بالکل مؤمنۃ و مؤمنۃ فلیعمل صالحا, اس طرح کے الفاظ نہیں وہاں مومن اور مومنہ دونوں ہیں نا. ومن یعمل من ایک منٹ, قرآن کی آیت جو ہے جس میں مومنہ کی نہیں, وہ من عمل صالحا من ذکر او انثى, وہ دوسری آیت ہے. جی رک جائیے, میں دیتا ہوں. آپ اتنا دوسرا سوال کر لیجیے. جی آپ کس طرح کی آیت کہہ رہے ہیں ایکس مسلم بھائی؟ میں بولنا چاہ رہا ہوں جس میں مومن ہو لیکن وہ حکم مطلب اس کے لیے دیا گیا ہو عورت اور مرد دونوں کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی یہ وہ سوالات ہیں, ٹھیک اتنی دیر مفتی صاحب نکال, یعنی یہ وہ سوالات ہیں جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے. بڑے خطرناک آپ کے سوالات ہیں. میں خود اس وقت میرا ڈاماڈول ہو رہا ہے اسلام. اس میں جب بتا رہا ہے کہ صرف ایمان والے ہی فلاح پا سکتے ہیں, ایمان والے نہیں پا سکتے. جی اب یہ فلاح والے وہ دوسری آیت کے اندر بھی ہے سیدھی طرح, جو قرآن کی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 97. جی سن لیجیے, جواب مل گیا لے کے بھائی. سورہ تحریم میں آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے وکانت من القانتین, ٹھیک کہ وہ قانتین یعنی نیک بختوں میں سے تھی. اب قانتین جو ہے
جب آپ عربی میں دیکھیں گے تو یہ ساؤنڈ میسکولن پلورل ہے، لیکن حضرت مریم کو اس میں شامل کیا گیا قانتین میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ میسکولن اور فیمینن دونوں جگہ استعمال ہو سکتا ہے، دونوں کے لیے. اچھا تو یہ آپ کی اس کا ایک ریفرنس مل گیا. جی زبردست ماشاء اللہ. میں نے چلیے ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا. قانتین حضرت یہ بھی مسکولن لے لیں حضرت میں بھی. اعوذ باللہ من سورہ نحل کی جو آیت میں پڑھنے لگا تھا، اگر یہ بات ہے سورہ تو اس میں بھی جو ہے نا مسکولن کا صیغہ پلورل کا استعمال ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من عمل صالحا من ذکر من عمل عملا صالحا من، یہ اس میں آیت غلط لکھی ہوئی ہے. نہیں وہ جو سورہ نحل میں ہے اس میں من ذکر او انثی ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہوگی. نہیں وہ آگے جو صیغہ استعمال ہوا حضرت وہ دیکھیں وہ مذکر کا ہوا ہے. وہ مذکر کا ہوا ہے. ہاں یہ دیکھیں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ولا نجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. جی 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 اس میں بھی مؤنث کا پیچھے صیغہ بول کے انثى ذکرین انثى اور سب دونوں کو مؤنث کا شامل کیا. اچھا ایک اور نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ من ذکرین او انثى کہہ کر واقع ہے وهو مؤمن. دیکھیں مذکر کا صیغہ استعمال کیا یہاں بھی، یعنی مذکر اور مؤنث کی حالت مذکر کے ساتھ بیان کی گئی ہے. بالکل بہت اہم پوائنٹ. زبردست. جی ہاں یہ تو گرامیٹک رانگ ہوا نا. اس نے کیا گرامیٹیکل رانگ؟ یار قرآن سے ہی ثابت کر رہے ہیں کہ اس کو گرامیٹیکل رانگ. آپ کو جواب دے دیا اس مسئلہ آپ کا سوال حل ہوا. آپ نے کہا مثال نے مثال دے دی، ایک نہیں دو دے دی، اب آپ کہہ رہے گرامیٹیکل رانگ ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ گرامیٹیکل رانگ تب ہوتا گرامیٹیکل ایرر تب ہوتا جب عربک گرامر میں یہ اصول نہ ہوتا کہ مؤنث کو مذکر کے اندر شامل نہ کیا جاتا ہوتا، تب ہوتا. اب عربک گرامر کا اصول ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف عربی گرامر کا اصول نہیں ہے، یہ تمام انسانی زبانوں کا اصول ہے کہ جب آپ میل پروناؤن استعمال کرتے ہیں تو فیمیل آٹومیٹیکلی اس میں انکلوڈڈ مانی جاتی ہے. آپ جو جتنی بھی کلاسیکل کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے بائبل کی انگلش تراجم ہو کہ تورا ہو، یہ جتنے بھی ہوں، سب میں the one who does he who does اس طرح کے اس میں استعمال ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیمیل ہے وہ میل کے تابع ہے، اس میں شامل ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت بھی لے لیں. سورہ احزاب کی آیت ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم. آگے بھی اور پھر آگے آگے ومن يعص الله ورسوله فقد، بہت ساری آیتیں ہیں جہاں مؤنث کو مذکر کے اندر رکھا گیا. یہ فیمنسٹ کا سب سے بڑا رولا ہے. جی اس کے ساتھ جو قد افلح والی آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، تو ان پر تو عورتیں بھی ایمان لے آئی تھی، تو ان کے اندر وہ سب کچھ شامل. اچھا سب سے پہلے سوال تو پھر حضرت عائشہ کو ہونا تھا نا کہ ہم تو اس میں شامل ہی نہیں ہیں، ہماری فلاح کا کیا ہوگا؟ ایسے تو ہے نہیں کہ جب اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت مسلمان عورتیں نہیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مومن عورتیں تھیں، انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا؟ آپ سے پہلے تو ان کو سوال آنا چاہیے تھا کیونکہ اصل تو مسئلہ ان کا تھا. اور عرب بھی تھی. جواب مل گیا آپ کو؟ نہیں وہ تسلی نہیں ہوئی. دیکھیں تسلی کرانے کے لیے نہیں بیٹھے یہاں پر، تسلی کرانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. جواب مل گیا. تسلی دینے والا وہ اللہ تعالیٰ وہ جانے، وہ اس کا کام ہے، ہمارا کام. وہ تسلی ایک پیشنٹ تھا، وہ اس کی سرجری کے بعد بھی نہیں ہوئی تھی. اچھا اب یہ چیز ہے، ایک اور چیز سن لیجیے گا. قرآن کی ایک آیت ہے 30ویں پارے میں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک روحیں ہیں ان کو جینڈر لیس کے طور پر ایکسپلین کی. مثال کے طور پر یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ جو فلاپ آ گئی نا نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. مونس کے طور پر فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لو ادھر تو میل داخلی کوئی نہیں ہے. اب اگر یہ کہے کہ یہاں تو میل داخل، وہ یعنی مرد تو جنت میں جائے گا ہی نہیں ہے بھائی. اب ہم بیٹھ جائیں کہ یار ہماری جنت کا پروانہ کدھر ہے. ہاں اب پھر وہ سے اپنی لوکل مسجد میں اماموں سے پوچھا تو انہوں نے جواب نہیں دیا، ڈانٹ کے بھگا دیا. ابھی آپ تو ہم نے تو پیار سے ہنس کے لاڈیاں کر کے جواب دیا. ہاں نہیں، آپ کی محلے کی مسجد کے امام نے اگر آپ کو ڈانٹ کر بھگایا ہے تو میں ایسے اماموں سے کہنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے حال پہ رحم کریں. یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ سے کوئی سوال کرے آپ اس سے ناراض ہو جائیں. اس کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اپنی جہالت کو ایکسپوز نہ کریں. جی اب آگے بولیں. دوسرا سوال سورہ توبہ کی آیا 5 جس میں انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. Indeed I am Allah, there is no deity except me, so worship me. پھر سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. سچ والا سے پڑھ کر آئے ہیں، سچ والا سے پڑھ کر آئے ہیں. جی نہیں یہ سوال یہ سچ والا کی ویڈیو دیکھ کر یہ سوال ذہن میں آیا. او بھائی اس پر میں نے پوری ڈیبیٹ سچ والا سے کی ہوئی ہے. ہاں یہ کہہ رہے کہ ہاں سچ والا کی ویڈیو دیکھ کر ذہن میں آیا نا سوال. یہ تو میں بھی قرآن کھول کے بھی پڑھ رہا ہوں ابھی. اب وہ مجھے معلوم ہے قرآن کھول کر. یہ سوال آپ کے ذہن میں سچ والا نے ڈالا نا، اس کی ویڈیو دیکھ کر آیا نا. جی حضرت واہ کیا بات ہے. انتریامی
भाई आपका और वाला डिबेट देखा हूँ तो और उस डिबेट के बाद एक और वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, उसमें मेरे साथ वो हैं क्या नाम उनका, फजल हमदर्द साहब, वो भी मौजूद हैं, जो उसकी पोस्ट डिबेट एनालिसिस है ना सच वाला के साथ, वो भी देखिएगा। उसमें मैंने न सिर्फ ये कि अरबी अदब से बल्कि इंग्लिश अदब से, उर्दू अदब से और अलग अलग ज़बानों से, उनके लिटरेचर से ये दिखाया था कि जो रॉयल तरीका है बात करने का, शाहाना अंदाज है, वो जमा के सीगे के साथ इस्तेमाल। आज भी आप लखनऊ चले जाएं, लखनऊ में बहुत से लोग उर्दू जब बात करते हैं तो ये नहीं कहते मैं, वो कहते हैं हम ये करेंगे, हम जाएंगे, हम खाएंगे। अब कोई उनसे पूछे भाई कितने लोग हो, एक। और आजकल का तो मसला ही कोई नहीं है भाई। जितने लिबरल हैं वो ये कहते हैं कि नहीं LGBT के लिए जो ना दे का लफ्ज इस्तेमाल करें, ट्रांसजेंडर के लिए दे बोले, दे ही ना बोले। क्यों? क्योंकि दे जो है वो भी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो आजकल का तो मसला ही कोई नहीं है। जी भाई, मैं तो एक दिन डर गया था। एक्स मुस्लिम भाई दोस्त था मेरा, कहता है हमारे आपके पास खाना खाने के लिए। मैं डर गया, मैंने को 8-10 डिशें पका, बाद में पता चला एक बंदा खड़ा है। जी मुफ्ती जी, मैं वो वीडियो देखूंगा तो उसमें तो मुझे जवाब मिल जाएगा। हाँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है एक्स मुस्लिम भाई, एक अगले सवाल से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। आप ना बराह करम, मेरा भाई आपकी एज मुझे लग रही है छोटी, मैं पूछूंगा नहीं। आमिर भाई एक मिनट, एक्स मुस्लिम भाई एक मिनट, नहीं रुक जाइए एक मिनट, मैं सवाल करने दीजिए। आप पहले मुसलमान थे? जी मैं मुसलमान थे। अच्छा, तो जरा सा मुझे अब आपका मैं टेस्ट लूंगा। मुझे बताइए वितर की नमाज कैसे पढ़ते थे? वितर इशा में होती है। कैसे पढ़ते थे? 3 रकात पढ़ते थे। ठीक है, सही है, आप इस टेस्ट में कामयाब हैं। और उसकी वजह मैंने आपसे क्यों पूछा ये सवाल इसलिए पूछा कि आपने मुझसे कहा मुफ्ती जी। ये जो जी आपने निकाला ना, इंडिया में आमतौर से मुसलमान इस तरह से मुखातिब नहीं होते, इसलिए मुझे आपका ये टेस्ट लेना पड़ा। जी वो है जी। अब मैं आपको नसीहत करना चाह रहा हूँ एक्स मुस्लिम भाई, मेरे छोटे भाइयों, फिर मैं चाह रहा हूँ आप तीसरा सवाल भी कर लो, क्योंकि अगर आपको सवालों के जवाब मिलते जा रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस्लाम की तरफ वापस पलट आओ। प्यारे भाइयों, मेरी बात यह है मेरा भाई कि अगर आपको कोई मौलवी या कोई स्कॉलर या कोई मौलाना या कोई मुफ्ती साहब किसी के पास फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट जवाब नहीं मिलता, उसकी वजह ये नहीं होती कि मार्केट में किसी के पास जवाब नहीं। आप हिम्मत ना हारें। मिसाल के तौर पर आप दुकान में कोई चीज ढूंढने के लिए निकलते हैं मार्केट में, मिसाल के तौर पर अपनी वालदा की दवाई है। मैं आया हूँ आप बहुत अच्छा किया। वैसे मैं आप लोगों के पास आया हूँ, मैं देखा हूँ। ठीक है, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो इसलिए जब जबरदस्त हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी कोई सवाल आपको तंग करे, आपने रेलेवेंट बंदे या जो डिजर्विंग पर्सन है उसके पास पहुंचना है, जल्दी फैसला नहीं करना, हिम्मत नहीं आ रही। बस ये अब आप जो है तीसरा सवाल कर लें क्विकली। जी, तो इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर अभी भूल गया हूँ। तो एक बार मैंने आमिर भाई के भी चैनल पे मैं वो हदीस दिया था। आमिर भाई नहीं, ये अली रजा। हदीस क्या है, अगर कुछ वैसे ही बता दें, किस मौजू पर है, क्या है, कुछ जहन में हो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा की कब्र पर ज़ियारत की गए, वो बहुत रोए और उन्होंने अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगी। तो उनको मना कर दिया गया था, ऐसे ही इजाज़त मांगी, ज़ियारत की तो वो दी गई, मग़फ़िरत की दुआ की तलब की तो मना फरमाई। अच्छा, ये हदीस सही मुस्लिम में भी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत की, फबका व अबका मन हौलहु, खुद भी रोए और आसपास में जो लोग थे वो भी रोए। वक़ाला इस्ताज़नतु रब्बी फ़ी अन अस्तग़फ़िर लहा, मैंने अपने रब से इजाज़त मांगी कि मैं उनके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करूं, तो मुझे इजाज़त नहीं दी गई। वस्ताज़नतुहु फ़ी अन अज़ूर क़ब्रहा फ़उज़िन ली, हाँ मुझे कब्र की ज़ियारत की इजाज़त मैंने मांगी तो मुझे इजाज़त दी गई। जी, अब आप बताएं इसमें क्या मसला है? अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के लिए दुआ मांग सकते हैं तो अपनी वालदा के लिए क्यों नहीं? ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम में एक पैमाना सेट किया है, और वो पैमाना सबके ऊपर लागू होता है, आम इंसानों के ऊपर तो होता ही है, अंबिया के ऊपर भी, कि मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन, कि किसी नबी और मुमिनीन के लिए ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार करे, अगरचे वो उनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अब ये मसला कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मुशरिक थे कि नहीं थे, ये एक ऐसा मसला है कि जिस पर हम सुकूत को तरजीह देते हैं। लेकिन ये हदीस बिल्कुल सही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार की इजाज़त मतलब की और आपको इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन मैं यहाँ इससे बढ़कर एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि ये दलील तो, ये हदीस तो इस्लाम की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की दलील है। जबरदस्त। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम झूठे होते अलियाज़ बिल्लाह, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि मेरे रब ने, मैंने इजाज़त मांगी और मुझे इजाज़त दी गई, मुझे स्पेशल प्रोटोकॉल मिला। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं कि मुझे तक इजाज़त नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि आप ये जो दीन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया, ये उनका बनाया हुआ नहीं है, उनको दिया है अल्लाह ताला ने। जबरदस्त हज़रत, मेरे मुंह की बात आपने छीन ली, माशाअल्लाह, जबरदस्त। कुरान में एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारे नबी, ये तीन हल हो गए, ये चौथा सवाल है, ये चौथा। इसी सवाल, अच्छा, इसी सवाल, ठीक है, ठीक हो गया। हमारे
कभी गलत राह चले ना कभी भटके हैं। आप ठीक। ये जमाने जाहिलियत की बात की। नहीं, एक मिनट, नहीं, एक मिनट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या राह पर चल पड़े थे, इस्तिग़फ़ार कर लिया था, ये इजाजत मांगी थी और इजाजत और मना कर दिया गया। किसी चीज की इजाजत तलब करना और उस पर मना कर दिया जाना क्या गलत राह है? अच्छा, तो किसी चीज मगफिरत मतलब कुछ गलत अगर उसका मना फरमाया जा रहा है मतलब वो शिर्क गुनाह है, शिर्क की माफी नहीं है मतलब। हाँ, हाँ, ये है। बिल्कुल शिर्क की वजह से मगफिरत इस्तिग़फ़ार से रोका गया कि चूंकि वो मुशरिक है, मुशरिक के लिए आप इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला का ये ऐलान है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, कि शिर्क की माफी नहीं है। जी, जब नबुव्वत 40 साल की उम्र में मिली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मतलब 40 साल पहले अगर उनकी वालिदा अगर शिर्क की नौज़ुबिल्लाह, हाँ, बोले। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिर्क की, तो कुरान की ये आयत। एक मिनट, क्या बोल रहे भैया, सही से बोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क कब किया? उसको साबित करना पड़ेगा ना। साबित नहीं, इस हदीस से तो साबित होती है। आपने कहा जमाने जाहिलियत में मगफिरत नहीं हुई क्योंकि मगफिरत। ओ भाई, आपका ये दावा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क किया नबूवत मिलने से पहले, दलील? जी, दलील ये हदीस है। ये हदीस है जी, उनकी वालिदा। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क किया अलियाज़ बिल्लाह 40 साल से पहले, इस हदीस से आप साबित करेंगे। अगर उनकी वालिदा अगर हो सकती, अगर किसी गुनाह की मगफिरत नहीं मिली मतलब वो शिर्क की गुनाह है, उनका जो बेटा होगा, बेटा होगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके अब्बू ने चोरी की है तो आपको भी चोरी के तौर पर अंदर धर दिया जाए? ये पॉसिबिलिटी के चोरी अलग बात हुई, वो तो नहीं, अल्लाह के क्राइम है ना, कमाल है। अल्लाह के नजदीक तो शिर्क चोरी से बढ़कर है ना। चोरी तो माफ हो जाएगी, शिर्क तो माफ नहीं होने का। या तो आप ये साबित कर दें, एक्स मुस्लिम, या तो आप ये साबित कर दें कि अरब के अंदर मुवाहिद था ही कोई नहीं, या अहले फतरत थे ही नहीं, जितने बच्चे पैदा हुए सारे मुशरिक थे, जबकि ये साबित होता है उसी तारीख से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी मुवाहिदीन मौजूद थे। भाई, वरका बिन नौफल के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया, वरका बिन नौफल जन्नत में है, सफेद लिबास में देखा, जबकि वरका बिन नौफल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए थे। ये कहा था कि जब आप दावत देंगे तो उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं मदद करूंगा, ईमान लाऊंगा, उससे पहले इंतकाल हो गया था। वो तो फतरत पर थे। आमिर भाई, आपने कहा कि चोरी जुर्म था, वहाँ इबादत करना जुर्म नहीं था। जुर्म की बात हो रही है, जुर्म। अच्छा, चलो एक मिनट, चलो चोरी जुर्म था, ज़िना तो नहीं था ना? इबादत करना अच्छा था, ज़िना तो नहीं था ना? वहाँ अच्छा माना जाता था ना। चले हैं ज़िना तो एक मिनट, इंडिया के अंदर, आप इंडिया से हैं ना? जी, इंडिया से हूँ। हाँ, आपके वालिद ने अगर फॉर्निकेशन किया, ज़िना किया है, तो उसका मतलब आपको भी धर लिया जाए, क्योंकि इंडिया में तो क्राइम नहीं है ना, हो सकता है। ज़िना क्राइम है। किधर क्राइम है? किधर क्राइम है? किधर क्राइम है इंडिया में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किधर, किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंडिया में जिना क्राइम है। आज की ताजा खबर। वाह जी, वेरी गुड। एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, अगर उनकी बच्चे नहीं, बच्ची की उम्र कमाल है। ये क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं आप? आपको पता चला मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? उनकी वालिदा अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके वालिद ने अगर कोई ऐसा काम किया जो इमोरल था, क्योंकि आप क्राइम से बचना चाह रहे हैं तो मैं क्राइम की लिस्ट को निकाल रहा हूँ, इमोरल कोई एक्टिविटी की, यानी मिसाल के तौर पे शराब तो लीगल है ना इंडिया के अंदर, लीगल है ना? तो आपके वालिद ने अगर शराब पिया तो मैं बिहार में बैन। आप वाकई सीखना चाह रहे हो या टपोसियां मारनी है? मुझे पहले मैं अपना जो जुमला इमाम साहब को मैंने कहा था मैं वापस लेता हूँ। इमाम साहब अगर आप नाराज हुए तो सही हुए, क्योंकि आप गुफ्तगू समझना नहीं जा रहे। बिल्कुल, तो आप इस हदीस का मफहूम आप तो समझा नहीं पा रहे। मैं तो आपसे समझा नहीं, आपको समझाया, आप मेरी बात सुनो, आपको समझा दिया। आपका जो सुन, एक मिनट मैं आपको रोकूंगा, सॉरी, जहालत की जब बात करेंगे तो फिर हम आपसे इजाजत लेंगे, माजरत चाहता हूँ। मुफ्ती साहब ने पूरे खुलूस के साथ आपके सामने रखा, मेरी बात सुन लें आप। आपने पता क्या बात की? आपने जो बात रखी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वो समझा दी, उस पर आपका एक एतराज है कि आप कान अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, एक 50 मील दूर की कौड़ी लेकर आप आए हैं, और वो कौड़ी क्या है कि इस हदीस से साबित करूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरक करते थे। वाह भाई वाह, हैं ये किधर से निकला है? इसको आपने प्रूव करना है, हमने नहीं समझाना। बच्चा हुआ जनरल सेंस 5-6 साल का अगर बच्चा हुआ, उसकी वालिदा अगर कुछ कर रही है अच्छा काम, साबित, ये जनरल सेंस से साबित नहीं होता, साबित करना होता है। तो वही जनरल सेंस जब मैंने आपके अबू पर लगाई तो फटाफट आपने टपोसियां मारी हैं, बिहार में फलाना है, हो सकता है अल्लाह के रसूल के घर के अंदर ना होता हो, तो फिर मैंने अच्छा काम किया। चलो जनरल सेंस, एक मिनट, जनरल सेंस देने लगा हूं, अब जनरल सेंस देने लगा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफात कब हुई थी? वो आप भी नहीं बता पाओगे। नहीं, आप भी नहीं बता पाओगे, आप बताओ ना। चलो मैं नहीं बता पाऊंगा, आप बताओ कब हुई थी? अच्छा, वफात बचपन में, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बचपन में थे तभी हो गया। छोटे से थे, ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा, वालिदा की वफात कब हुई थी? 10-12 साल की उम्र में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 12 पे हुए, 10-12 साल की उम्र में, 10-12 साल की उम्र में, ये साबित करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 10-12 साल के थे तब जी, तो ये साबित करें, ये साबित
یہ ثابت کر دیں کہ 10-12 سال کی عمر کے اندر ہوئی. کیونکہ میں اس کی وجہ پتہ کیوں بتا رہا ہوں, اس کیوں پوچھ رہا ہوں آپ سے, اس کے پیچھے وجہ ہے. جب آپ نے ایک کلیم کو ثابت کرنا ہے اس کے لیے اسٹرانگ ایویڈنس چاہیے. جنرل سینس جو ہوتی ہے, میری بات سنیں, جنرل سینس اس چیز کے اوپر بنیاد نہیں بنتی. ہاں کریں. میں 8 کلاس میں اردو کی کتاب تھی جس میں سیرت النبی میں آپ ایسے کریں, آپ 8 سال, آپ 8 کلاس کی کتاب کو چھوڑیں, آپ 8 سال, میرا بھائی 8 سال کی کتاب چھوڑیں, آپ کوئی تاریخ میں یا کوئی حدیث کی چیز ہے وہ بتا دیں. جتنی ایج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, جتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے, اتنی دیر میں آپ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کوئی عادت بھی ڈیولپ کی ہوگی اللہ کے رسول نے اپنے والدین سے. تو آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے. اچھا اب آپ جنرل سینس, ایک منٹ رک جائیے, اگر آپ کے سامنے جنرل سینس ہو, ایک طرف آپ کے جنرل سینس ہو اور دوسری طرف اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل ہو, تو آپ جنرل سینس کے ساتھ چلیں گے یا مضبوط دلیل کے ساتھ چلیں گے؟ مثلا جنرل سینس کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ثابت کرو. میں نے 8 کلاس کی اردو بک کی, چیپٹر نہیں پتہ لیکن سیرت چیپٹر کا مضمون تھا, اس میں صادق و امین پورا مطلب اس میں یہ لکھا تھا کہ اللہ کے رسول نے شرک کیا تھا, اس میں یہ لکھا تھا شرک کیا تھا. آپ نے جو سوال کی والدہ کے انتقال کب ہوئی تو اس میں وہ لکھا. والدہ کا انتقال جب آپ سے پوچھا, آپ 8 کلاس میں دلیل نہ مانتا میرا بھائی, 8 کلاس آپ دلیل مانتے ہو. میں نے آپ سے اصل سوال جو تھا نا اس طرف آ جاؤ, ایکس مسلم بھائی, اصل سوال کی طرف آ جاؤ. آپ نے جو کلیم کیا کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ شرک کیا, نعوذ باللہ لیاذ باللہ, آپ اس کو ثابت کریں. جنرل سینس کریں گے تو میں آپ پر بڑے بڑے آروپ لگا دوں گا جس کو کبڑا ہو جائے گا میرا بھائی. اگر سوسائٹی اس کو کرائم نہیں مانتی ہے صرف کو, اس ٹائم ورقہ بن نوفل اس کو کرائم مانتے تھے, عبد المطلب اس کو کرائم مانتے تھے, اور ایک بڑی تعداد کے نزدیک ابو طالب اس کو کرائم مانتے تھے. ایک لسٹ ہے بہت لمبی جو شرک کو کرائم مانتے تھے. یہ بات امام کلابی کی کتاب امام, اگر اچھا یہ ایک منٹ یہ ثابت کر, ابو طالب اگر وہ شرک مانتے تھے, میں ایک منٹ میری بات سن لے پہلے میرا بھائی. آپ نا اس طرف توجہ کرو کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے. آپ پتہ کیا پوائنٹ رکھ رہے ہو, آپ رکھ رہے ہو سوسائٹی جس چیز کو کرائم نہیں مانتی تھی ضروری وہ کرتے ہوں گے. میں آپ کو درجنوں چیزیں بتا سکتا ہوں جو سوسائٹی اس وقت کرائم نہیں مانی جاتی تھی, اللہ کے رسول نے نہیں کی. آپ کو پوائنٹ کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ آپ اتنا بڑا کلیم مثال کے طور پر زنا, شراب نوشی, سنیں ایک منٹ سن لیں. سوسائٹی میں چپ کریں میری بات سنیں. آپ کا جواب آپ کو دیتے ہیں, سنیں ذرا. کیا عرب کی سوسائٹی کے اندر زنا کامن تھا یا نہیں تھا؟ بالکل کامن تھا. جی بتائیں ذرا, ایکس مسلم اپنے منہ سے بولیں. نہیں منٹ عامر بھائی, اس کو وہ بات ہی نہیں کرنی, آپ اپنی بات مکمل کر لیں جملے میں. زنا کرائم نہیں تھا, زنا کرائم نہیں تھا, شراب کرائم نہیں تھا, ایون حرام مہینوں کے علاوہ رہزنی کرنا کرائم نہیں تھا, بچیوں کو زندہ درگور کرنا کرائم نہیں تھا, پروسٹیٹیوشن کروانا کرائم نہیں تھا, ننگے ہو کر طواف کرنا کرائم نہیں تھا. بالکل یہ وہ چیزیں ہیں جو کرائم نہیں تھیں. درجنوں اور چیزیں بتا سکتے ہیں جو کرائم نہیں تھیں. کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول جن ماں باپ کے پاس چند سال اور ان کی عادت اڈاپٹ کرنے سے بھی کم عرصہ رہے ہوں, ان سے شرک تو اڈاپٹ کر لیا ہو, مگر جس معاشرے میں 40 سال گزارے ہیں, نہ وہاں شراب پی, نہ وہاں زنا کیا, نہ ننگے طواف کیا. واہ بھائی واہ, میں تمہارے ساتھ تمہاری جنرل سینس کے اوپر. وہاں کے بچے نہیں کرتے تھے نا, 12 سال کی عمر میں ان کی والدہ انتقال کی. وہاں کے بچے نہیں کرتے تھے یہ سب, زنا کر ہی نہیں سکتے تھے بچے. او بھائی 40 سال, 12 سال کے بعد فوراً 40 سال کا ہو جاتا ہے کہ آدمی, 12 سال کے بعد فوراً 40 سال کا ہو جاتا ہے آدمی. چھوٹا بچہ شرک کر سکتا ہے, زنا نہیں کر سکتا. اچھا بڑے تو ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے, 18 سال کا نوجوان تو کر سکتا ہے نا زنا. اچھا اللہ کے رسول کی, اچھا میری بات سنو, اللہ کے رسول کی شادی کب ہوئی؟ اللہ کے رسول کی شادی کب, سنو ذرا, اللہ کے رسول کی شادی کب ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتنی؟ کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں بیچارے کو. ابھی کون سی کلاس میں آپ ہیں؟ 12 پڑھ کے چھوڑ دیا ہوں, 12 کمپلیٹ کرے مجھے 2 سال ہو گیا. بس ٹھیک ہے پھر. اچھا ان کی شادی ہوئی, اللہ کے رسول کی شادی ہوئی 25 سال میں, جو جمہور روایات ہیں ان کے مطابق 25 سال, اور ایک روایت ہے 26 سال, 26 سال, 25 یا 25 راؤنڈ فگر مان لیں 25 سال. اچھا اب سنیں, اب سن لیں جو پوائنٹ ہے نا اس کی طرف آؤ. ایکسٹرا نالج یا ایکسٹرا ایفیشنسی کی طرف جاؤ گے تو میرا بھائی یہی ہوگا. یہ ایفیشنسی کے چکر میں تم نے اپنے نام کے ساتھ ایکس مسلم لگایا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں, آج نہیں تمہیں سمجھ آئے گی, 5 سال بعد آئے گی میری بات. یہ ایفیشنسی کے چکر میں رگڑے جاؤ گے. اب میری بات سن لو. 25 سال کی عمر کا نوجوان ہو جس نے شادی کی ہو, اورینٹلسٹ گورے کہتے ہیں کہ جو پیک ٹائم ہے, اس پیک ٹائم کے اندر وہ کسی بھی ایسی خرافات یا کسی بھی ایسے عیب اور نقص میں ملوث نہیں رہا جو عرب کے پری اسلامک ٹریڈیشن اور کلچر کا حصہ رہا ہو نوجوانوں کا. بخاری شریف کے اندر حدیثیں ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا 8ویں سیرت میں بہت کچھ پڑھا, یہ نہ پڑھ سکے ہیں یا اس دن سو گئے ہو گئے. اچھا وہ لکھا ہوا ہے سیرتوں کے اندر کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کہا
मैं देखूं तो सही, ये जो शबाब अरब है, माशर शबाब हैं, ये करते क्या हैं? अल्लाह के रसूल उस घाटी की तरफ बढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल की हिफाजत ऐसे उस उम्र के अंदर होती है कि आप पर खशी तारी हो जाती है और आप रात वहीं रुक जाते हैं और उस किसी महफिल के अंदर मुलव्वस नहीं होते, जो महफिल गैर शरई और गैर अखलाकी मामला, बल्कि मैं गैर अखलाकी कहूंगा उस वक्त शरीर में गैर अखलाकी मामला के अंदर आप दाखिल नहीं होते। आप क्या कर रहे वाज़ेह तौर पे ये ऐलान कर रहा है कि मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह तौर से ऐलान कि कभी गुमराही का कोई काम किया ही नहीं, कभी बदअखलाकी का कोई काम किया ही नहीं। ठीक है मेरा भाई, तो आप मुझे ये बताओ, जो पीक टाइम होता है ना, ये 3 आप कह रहे हो ना शिर्क उस वक्त जुर्म नहीं था, तो और मल्टीपल कितने जुर्म थे वो नहीं थे? अल्लाह के रसूल कर लेते, क्राइम तो नहीं था, क्यों नहीं किया वो? ये मेरे ख्याल से, एक मिनट, एक्स मुस्लिम अगर ऑनेस्ट हो तो ये बताना, ये वाला जो एतराज है आदम सीकर से सुनकर आए हो ना? जी नहीं। किससे सुनकर? साहिल से? साहिल से। हाँ। जवाब नहीं मिला। अच्छा एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब मिला। 12 साल की उम्र की मेरे और ये भी बता देता हूँ कि साहिल के पास भी ये आदम सीकर से ही आया था। आदम फिक्र से ही आया, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो बेचारा, उसको बेचारे को ये लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो एज है, क्योंकि मैं खुद इलाहाद के बॉर्डर से गुजरा हूँ, एक इस्लाम छोड़ चुका था उस वक्त में, जब बंदे को ये नई इन्फॉर्मेशन, जैसे ये फुदक रहा है, नई इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, तो बंदा दीवार के साथ छलांगे, जैसे कुकड़ जवान होता है ना, पंजाब में कहता है कुकड़ जवान हो तो बनेरे से टुरदा है, उसकी मिसाल ये होती है कि कुकड़ जब नया जवान होता है ना मुर्गा, उसको लगता है कि मेरे वजन से छत गिर जाएगी, वो बनेरे पर चलता है। रुके तो सही मेरा प्यारा भाई, रुके तो सही। कुक्कड़ जब जवान होता है वो बनेरे पर चलता है, उसको ये होता है कि मैं छत पे चला तो छत गिर जाएगी, उसमें एफिशिएंसी होती है। तो ये जो नए नए नौजवान बेचारे जिनको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको ये चीज लगती है कि गोया हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है इसका तोड़ कोई नहीं। आपको पता है कि जो क्लेम आप कर रहे हो उसको साबित नहीं कर पा रहे, एक मिसिंग लिंक है उसके अंदर। आप पता क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो वालदा ऐसे करती थी, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, वालदा ऐसे करती थी लिहाजा बेटा भी ऐसे करता होगा। यार कमाल है, हैं? अच्छा फिर आपसे मल्टीपल सवाल, उनका जवाब कोई नहीं, तो आप सोचो जरा, जवाब नहीं है, जवाब आपके पास नहीं है, जो इतराज लेकर फिर रहे हो। जी अच्छा, इनका जो पहला सवाल है, पहला सवाल जो आपने किया था ना, कद अफ़लहल मोमिनून वाला, पहला जो सवाल किया था वो आप लाए थे आदम सीकर से, दूसरा लाए थे आप सच वाला से, और तीसरा लाए हैं आप साहिल से, जो ओरिजिनली आदम सीकर का है। ठीक है, आपका अपना क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि वो जो आदमी, जो आपके, सुन लीजिए, आपके ईमान का जो लुटेरा बैठा हुआ है वो तो आपके नजदीक सही है, उससे तो आपने अपना ईमान लुटवा दिया, लेकिन जो आपको फिर दलील की बुनियाद पर बात बता रहा है उसकी बात तस्लीम करने के लिए आप तैयार नहीं हैं, व्हिच मींस कि आप पहले ही कमजोर ईमान वाले थे, आपको एक वो चाहिए था जस्टिफिकेशन ईमान छोड़ने के लिए। जी, तो वो आपको वहां से मिल गया। आपकी 2 सवालों के जवाब को तस्लीम कर लिया। तीसरे सवाल का तीसरा जो सवाल है वो जो हदीस आपने दी है वो इस्लाम की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की दलील है, इससे बढ़कर और क्या बात है? फिर तो वो ये हदीस में सिर्फ ये इश्काल है कि अगर उस जमाने में ज़माने जाहिलियत की वजह से वो तो मग़फ़िरत कबूल नहीं हो रही, तो वो भी मैच्योर नहीं हुए होंगे, जब एज मतलब उनके छोटे होंगे तो वो भी करते होंगे। तो भाई इसके लिए आपको चाहिए दलील, वो दलील नहीं है, इसके लिए आपके पास चाहिए दलील, दलील उसके खिलाफ है। मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा कुरान कह रहा है, और अभी आमिर भाई ने इतनी लंबी जो गुफ्तगू की उससे साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दूसरी गैर अखलाकी हरकतें थे उसमें भी मुलव्विस नहीं थे। इसी को आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन कहते हैं। आपके पास कोई दलील हो तो पेश करो ना, बगैर दलील के कैसे मान लिया आपने? चलो मैं एक और दलील देने लगा हूं। मक्कू ठप, एक मिनट, मक्कू ठप दलील आने लगी है, मक्कू ठप दलील, एक्स मुस्लिम, और ये जाके अपने गुरु घंटालों को पहुंचा देना। बुखारी शरीफ की हदीस है और जुमला सीरतों के अंदर है, आपको पता चल जाएगी, और मुतअद्दिद हदीस की किताबों सीरत में है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला पहाड़ी बयान पेश किया था, जिसमें कुरैश के बड़े बड़े सारे लोग आए थे, आपने कहा था क्या मैंने तुम में अपनी उम्र नहीं गुजारी? उन्होंने कहा बिल्कुल गुजारी है। उन्होंने कहा कैसा पाया? उन्होंने कहा आपको सच्चा पाया, ये बोला उन्होंने। और उसके बाद जिस पैगाम को पेश किया वो पता क्या था? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, कह दो कि एक खुदा है, एक के अलावा कोई नहीं। पूरे ज़ख़ीरे हदीस और सीरत से निकाल कर दिखा दें कि किसी एक कुरैश मक्का वाले ने कहा मोहम्मद कल तक तो तुम खुद शिरक करते रहे हो। गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। निकाल के दिखा दो कोई एक सीरत की किताब निकाल कर दिखा दो कि किसी मुशरिक ने मक्का में से उठकर किसी ने कहा हो कि किसी मुशरिक ने मक्का में उठकर कहा हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमें कहते हो शिरक ना करो, कल तो तुम खुद करते रहे हो। बताओ, 2 दलील। और मेरे भाई, और आपका फार्मूला जरूर कर दूं कि जनरल सेंस से आप आर्गुमेंट उस वक्त कर सकते हैं जबकि उसके खिलाफ कोई दलील ना हो, उस वक्त भी जनरल सेंस को एज एन आर्गुमेंट यूज करना कोई जरूरी नहीं। यहाँ आप जनरल सेंस को यूज कर रहे हैं और उसके खिलाफ जो आर्गुमेंट है आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये आपकी गलती है। आमिर भाई ने जवाब दी, चलें, बहुत अच्छी बात है। ईमान लाते हैं, 3 सवाल थे, आपने कहा 3 सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो ईमान ले आऊंगा। जी बिस्मिल्लाह करें। नहीं, अभी आपने कहा कि एक्स मुस्लिम थे आप, अब आपको बिस्मिल्लाह करें इंशाअल्लाह। इस्लाम मैं कलमा पढ़ाऊं, आपने बोला कि 3 सवाल हैं, उनके जवाब मिल जाएंगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। एक्स मुस्लिम भाई अपने साथ ऑनेस्ट हो जाएं। 1 मिनट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
कलमा मैं पढ़ाऊं या मुफ्ती साहब पढ़ाएं? बिस्मिल्लाह करें मेरा भाई, मुझे खुद आती बाकी सवाल मुझे खुद आती जी मुझे खुद आती है, मैं खुद पढ़ना चाहता हूँ। खुद पढ़ें पढ़ें पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसका और वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ दें और उसका तर्जुमा भी कर दें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा कर दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मैं गवाही देता हूँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुबारक मुबारक मुबारक। अब ये मेरा प्यारा- एक्स मुस्लिम कैसे एक्स हटा दें भाई आमिर भाई इकराम से, अब ये मुस्लिम है। जी जी मैं हटा देता हूँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है वो, मेरा जो ओरिजिनल नाम है वो शो कर दीजिए। शो कर दें, चलो मैं शो कर देता हूँ। इनका ओरिजिनल नाम जो है मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अगर ये कह रहे हैं तो। ये है जी, एक मिनट। शफीक अली साहब। शाहिद शाहिद अली, शाहिद। ये नाम जिनका। ठीक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खुश किया मेरा भाई शाहिद भाई, जबरदस्त। जिंदाबाद। एक वजह से मैं आपके स्ट्रीम पे आना चाह रहा था, मुझे पता है कि आप लोग जवाब दे दोगे। अच्छा, अब आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने आपका ईमान सल्ब करने की कोशिश की थी, आप उनके चैनलों से अपने आप को दूर कर लें। जी जी जरूर। ठीक है, और कोई सवाल हो, कोई चीज हो, राब्ता करें, जबरदस्त अनसब्सक्राइब करें। और दूसरा, ईमेल नीचे नजर आ रही है आपको, मुफ्ती साहब से राब्ता करें, मुझसे मुनासिब समझते हैं, मुझसे राब्ता कर, जिससे भी आप राब्ता करना चाहें करें। ये ईमेल नजर आ रही है, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। ईमेल करके स्पेशल बताइएगा कि मैंने इस्लाम कबूल, मैं शाहिद हूँ जो एक्स मुस्लिम से आया था और मेरे वो सवाल थे, मुफ्ती साहब उसको टॉप प्रायोरिटी पे ले लेंगे, मुझसे भी आप राब्ता कर सकते हैं। जो भी आपका सवाल जरूर आपने बताना है, और हिम्मत नहीं हारनी मेरा भाई। ईमान आजमाइश का ही नाम है, आजमाइशें तो आएंगी, सवालात आएंगे, उलझने आएंगी, ये खुद तो हमारे सामने आते नहीं। मैं सब मतलब मस्जिदों के इमाम के पास गया तो नहीं जवाब मिला, तो इस वजह से मैं एक्स मुस्लिम लिखना शुरू कर दिया। लेकिन ये नहीं था कि मैं छोड़ चुका, मतलब ईमान कमजोर था, इसी वजह से मैं आप लोगों के चैनल पे आया मुझे इसका जवाब। चलें, ठीक है, चले, माशाल्लाह, बेहतर है। अल्लाह आपको दुआ मैं बात मानता ही नहीं हूँ, जब तक मैं रिसर्च नहीं कर लूँ। वो लोग तो जैद पटेल से डिबेट में मैं देखा हूँ बहुत बार हारा है। मैं चाहता हूँ आप लोग जैद पटेल के साथ एक वीडियो बनाइए। तो हो चुकी है हमारी वीडियो, उनकी बन चुकी है, हम भी उनके चैनल पर आते हैं, वो भी आते हैं। तो